कई बारी इदा हुंदा भी ਜਿਹੜੇ नियम है कि वो सिर्फ आम जनता ही ਜਿਹੜੀ है फॉलो करेगी। ਜਿਹੜੇ सियासतदान ने ਵੱਡੇ लीडर ने ਵੱਡੇ लोग ने कि उन्होंने वास्ते कोई रूल है नहीं या कोई माड़ा मोटा इधर उधर निकल गया या किसी ने कोई काम अपना ਜਿਹੜਾ शुरू कर लिया बाहर कोई ठेला ला लिया तो उन्होंने अजिहा सलूक किया जाता। तो फिर मंत्रियों नाल सलूक की किया जाना चाहिए एक क्वेश्चन मार्क है क्योंकि ਇਹਦਾ शायद जवाब तो किसी के कोल भी नहीं है ना सरकार दे कोल ते पुलिस तो विचारी है। पुलिस नूं तां की कहीए पंजाब पुलिस विचारी सरकारी तंत्र नूं हत्थ किवें पावे ते किवें कोई कार्रवाई करे। तो हुण तां इह भी कैप्टन साहब जिहड़े ने वो जिम्मेवारी अपनी निभाण ते साधु सिंह धर्मसोत नूं बुलाउण भी की हो रहा है। मेरे कैप्टन साहब खुद भी नियम तोड़ चुके हैं। विआह उन्होंने अपने भी रिश्तेदारी दे विच होया सीगा तां उत्थे भी काफ़ी इकट्ठ सीगा पर उदों हजे गाइडलाइनस थोड़ियां ने उन्होंने अजे लागू जिहड़ा वो कीता गया सी। वो नवा मसला सी तो शायद जल्दी जिहड़ा टल गया पर हुण जदों बाकी मंत्री भी अजिहियां हरकतां करनगे सरकार दे खुद दे मंत्री तां फिर उन्हां लई सज़ा की होनी चाहिए है। कार्रवाई कौन करेगा उन्हां दे उत्ते। मास्क नाल लाउड है जी मास्क लगे ने ना नहीं मास्क नाल लाउड है जी 10 तो बाद यार जरूरी है खुशी का काम आ जे 10 बंदे आ गए कितनी गल है ये कैप्टन साहब ਨੂੰ कहो जी 10 बंदे ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। जे सरकार ने यह अलाउड किया सीगा भी जिहड़े मंत्री ने या फिर होर वड्डे लोग ने वो मास्क पा के जिहड़े ने वड्डे वड्डे विआह दे इकट्ठ भी कर सकते हैं ते विआहां ते जा भी सकते हैं ते 10 तो उत्ते वो गार्ड भी नाल लैके जाणगे। ये मास्क पा के अलाउड है फिर तुसीं ये सानूं जानकारी क्यों नहीं दित्ती। नहीं जानकारी देने की लोड़ नहीं है ते विरासती चीज़ां चलदियां आ रही ने ते इन्हां नूं ते अलाउड ही है ये ते जानकारी देने की लोड़ ही ये ਜਿਹੜੀ एक चीज़ होती है ना कि इंप्लाइड है चीज़ ये होनी है ये इस करके ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। सत श्री अकाल जी एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल। की हाल चाल है जी सारे कैनेडा वासियों का। उम्मीद करते हैं जी बिल्कुल ठीक होवोगे। दुनिया के होर भी किसी भी कोने दे विच बैठे जोड़े दर्शक ने जोड़े सानू इस वेले देख रहे हैं उन्होंने सारिਆਂ प्यार भरी सत श्री अकाल और उम्मीद करते हैं वो भी सारे जने बिल्कुल ठीक होणगे। सो नियम असीं सारे फॉलो कर ही रहे हैं स्पैशली कैनेडा वासियों के लिए तो यह कहा जा रहा है कि कैनेडा दे विच हुण जिवें ही वैक्सीनेशन जिहड़ी है वो 75% पहली डोज मिल गई तो 25% जिहड़ी हैगी है वो दूजी खुराक जिन्हां नूं मिल गई तो उस तो बाद काफ़ी सारियां पाबंदियां दे विच छूट मिल जाएगी। इनफैक्ट इस गल दे उत्ते भी सरकार सोच रही है जिहड़े सेहत अधिकारी है वो भी इस गल ते विचार कर रहे हैं कि जिहड़ा ट्रैवल है वो खोल दिता जाए। हालांकि कैनेडा के अंदर जिहड़ा ट्रैवल है फिलहाल उहदे तो शुरुआत की जाएगी फिर हौली हौली जिहड़ी है सिचुएशन देखी जाएगी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जिहड़ा है अगे लई जिहड़ियां पाबंदियां च ढिल मिल सकती है। सो असीं सारे कोशिश करिए भी वध तो वध वैक्सीन जिहड़ी है वो कंप्लीट कर लिए ताकि अगे सानू पाबंदियां दे विच ढिल मिल सके ते जिहड़ियां गर्मी दी छुट्टियां दे लई असीं सारिਆਂ ने थोड़े बहुत प्लान किए हुए है किते ना किते घूमन फिरन दे वो एटलीस्ट पूरे हो जाण ते असीं घूमन फिरन दे लई चले जाइए। इस तो इलावा फॉलो जोड़े नियम ने वो करने जरूरी भी होंगे ने क्योंकि असी सारे ने अपनी सेहत का भी ख्याल रखना अपनी सेहत का ख्याल रखांगे तो ही दूजिਆਂ ਦੀ सेहत का जोड़ा है वो ख्याल रखांगे। कई बारी इदा हुंदा भी जोड़े नियम है कि वो सिर्फ आम जनता ही जी है फॉलो करेगी। जोड़े सियासतदान ने वड्डे लीडर ने वड्डे लोग ने कि उन्होंने वास्ते कोई रूल है नहीं पर ये रूल जोड़े बनाए गए ने ये नियम जोड़े ने इस सारिਆਂ ते ही इंप्लीमेंट जोड़े ने वो होने चाहिए ने। हुण कैनेडा दे विच असीं सारिਆਂ ने देखा कि जिस टाइम के उत्ते कोविड पीक ते सीगा कैनेडा दे विच उस टाइम के उत्ते कह दिता गया सी भी कोई भी खुशी किसी भी गम दे विच किते भी नहीं जा सकता मतलब अपनी अपने घरां दे तक सीमित रहो कारोबार बंद कर दिते गए सीगे लॉकडाउन सीगे ते ओह सारिਆਂ ਨੂੰ ही ताकीद की गई सीगी भी तुसीं किते भी नहीं जा सकते। कुछ मंत्री जिहड़े ने वो कह सकते हैं पॉलीटिशियंस जो पहलां तो शायद गए हुए सीगे जिवें ही गाइडलाइनस हो गई कुछ नूं किसी खुशी ते किसी गम वास्ते एमरजेंसी वास्ते किसी ना किसी नूं इधर उधर जाना पिया। सो कई मंत्री अजिहे सी जिहड़े सियाटल तक भी गए कईयां नूं एमरजेंसी इदां दी पै गई उन्हां नूं सियाटल तक भी जाना पिया। पर एक चीज़ ये देखी कि जो वापस आए छुट्टियां तो अपनियां तो चाहे वो किसी भी चीज़ लिए गए सीगे फिर भी जो वापस आए तो उन्होंने खुद नूं ये चीज़ पता सी भी जिहड़ियां गाइडलाइनस आ उन्होंने किते ना किते तोड़ियां ने क्योंकि जे आम जनता हिल जुल नहीं सकती किते जा नहीं सकती तो जे मंत्री गए ने तो एटलीस्ट उन्होंने उत्ते नियम जिहड़े ने वो लागू करते हैं तो उन्हां दियां गवर्नमेंट्स जिहड़ियां ने उन्हां दियां जिहड़ियां सरकारां ने उन्हां तो अस्तीफे मंगे और सारे मंत्रियों ने अपनी जिहड़ी है जिम्मेवारी समझते हुए जेड़े जेड़े भी मिनिस्टर जिहड़े ने वो इधर उधर जगहों के उत्ते गए सीगे छुट्टियां बिताउण दे लई या किसी खुशी गम दे लई किसी एमरजेंसी दे लई उन्हां सारिਆਂ ने रिजाइन पा दिते अस्तीफे दे दिते। सो ये वधिया गल है कि उन्होंने अपनी जिहड़ी जिम्मेवारी है वो समझी भी जेड़े नियम आम जनता वास्ते है उही नियम साडे वास्ते भी है सो उन्होंने रिजाइन देना ही पैना सो उन्होंने रिजाइन दिते। सो एक चंगी गल सीगी और एक चंगा मैसेज लोक
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਨਵੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ ਉਹ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਐਟਲੀਸਟ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਯਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਮਝਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣ, ਰੂਲਸ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣ, ਬਟ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੂਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨੇ ਵੀ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 10 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 10 ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਗਾਰਡ ਹੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਦਾ ਇਕੱਠ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ 25-30 ਤੱਕ ਦਾ ਇਕੱਠ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਸੀਗਾ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਗਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਦੇ ਗਾਰਡ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫਿਰਦੇ ਪਿਓ, ਇੱਥੇ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਆਪ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਜਦੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਤਾਂ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘਬਰਾਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਥੋੜਾ ਸਿਆਸੀਪਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਰ, ਵਿਆਹ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਸੀਗਾ, ਸੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੜਾ ਹੀ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਬਿਆਨ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਖੈਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਿ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮ ਕੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਕਿਤੇ ਰੇੜੀ ਲਗਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਠੇਲਾ ਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦਿਹਾੜੀ ਕਮਾਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾਰ ਤਾੜ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਖਿੱਚਾ ਧੂਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰੇੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੱਤਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਠੇਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਆਮ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਪੇੜੇ ਡੰਡੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ, ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਠੇਲਾ ਲਾ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲੂਕ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹੀਏ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਕਿਵੇਂ ਪਾਵੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਨਿਭਾਉਣ ਤੇ ਉਹ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਖੈਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਵੀ ਨਿਯਮ ਤੋੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਵਿਆਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇਕੱਠ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਹਜੇ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਥੋੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਲਾਗੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਨਵਾਂ ਮਸਲਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਟਲ ਗਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬਾਕੀ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਨਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੁਦ ਦੇ ਮੰਤਰੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਾਰਵਾਈ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਜੇਸ਼ ਗਿੱਲ ਜੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਦਾ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਬਿਆਨ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਿਆਹ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੌਂਕ ਆ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਆ ਜੀ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਚ ਮੰਤਰੀ ਜੀ? 10 ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਫੋਰਸ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਯਾਰ ਬਾਹਰ। ਨਹੀਂ ਆ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਆ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਇੱਥੇ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਆਇਆ। ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਆਏ ਹੋ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਰਸ ਹੈ ਜੀ। ਕਾਨੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਲੀਜ਼। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਵੇਂ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਕੇ ਆਏ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰਕੇ ਆਏ। ਮਾਸਕ ਸਾਰੇ ਦੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਮਾਸਕ ਨਾਲ ਲਾਊਡ ਹੈ ਜੀ? ਮਾਸਕ ਲੱਗੇ ਨੇ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਮਾਸਕ ਨਾਲ ਲਾਊਡ ਹੈ ਜੀ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ? ਯਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕੰਮ ਆ। ਜੇ 10 ਬੰਦੇ ਆ ਗਏ ਕਿੱਡੀ ਗੱਲ ਆ? ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹੋ ਜੀ। ਨਹੀਂ 10 ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਬਿਆਨ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਿਆ। ਰਾਜੇਸ਼ ਗਿੱਲ ਜੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਰਾਜੇਸ਼ ਜੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਦ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਜੇਸ਼ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਰਾਜੇਸ਼ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਅਲਾਉਡ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਇਕੱਠ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਜਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ 10 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉਹ ਗਾਰਡ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਅਲਾਉਡ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ? ਨਹੀਂ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਅਲਾਉਡ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇੰਪਲਾਈਡ ਹੈ ਚੀਜ਼, ਇਹ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ।
ਹਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਚ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਸ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਕਲੌਜ਼ A ਕਲੌਜ਼ B ਕਲੌਜ਼ C, ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਪੱਕਾ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਰਿਟਨ ਔਨ ਦਾ ਵਾਲ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਛੋਟ ਹੈ। ਜੀ ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਸ਼ਰਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਰਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਨਤਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਆਮ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਲਾਅ ਅਬਾਈਡਿੰਗ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਡਰ ਡਰ ਕੇ ਫੂਕ ਕੇ ਕਦਮ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਔਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਵਾਕਈ ਖਤਰੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੀ, ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੇ। ਪਰ ਇਹ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਨਰੈਸਟ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਮ ਮਾੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆ, ਜੇ ਈਵਨ ਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਜੰਮਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਵਿਆਹਾਂ ਵਾਸਤੇ 10 ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਮਾਸਕ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ੇ ਕਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਾਸਕ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਾਸਕ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਗੱਲ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਸੀ। ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਦਿਹਾੜੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਠੇਲਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮੌਕਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗਾ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀ। ਕਈ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਾਕਈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਹੋਏ। ਸੋ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਔਰ ਉਹ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਹ ਲੋਕ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਕੇ ਵਿਆਹਾਂ 'ਚ ਜਾਣਗੇ, ਇਕੱਠ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਕਨਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹ ਖੌਰੂ ਪਾਉਣਾ ਸੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛਿੱਤਰ ਵੀ ਫੇਰਨਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਵੀ ਕੱਟਣੇ ਸੀ, ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਔਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੈਸੇਜ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਣੇ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਕਿੰਨੀ ਸਖਤੀ ਵਰਤ ਰਹੀ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ, ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਨੇ? ਕਿਉਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ? ਇਹ ਕਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ? ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ। ਕੋਈ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹਦੀ ਮੁਜ਼ੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਆਲੋਚਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਦੂਰ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਣ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਸਕੈਂਡਲ ਉੱਭਰਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਕੈਂਡਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਮੰਗੇ ਸੀ ਅਸਤੀਫੇ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਅਸਤੀਫੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਚਲੋ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀਰ ਨੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼, ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਨਲਾਇਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਖੁਦ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਕਿਵੇਂ ਥੋਪਦੇ ਨੇ। ਖੈਰ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਹੁੰਦਾ ਵੀ। ਤੇ ਖੈਰ, ਕਈ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਰੈਸਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਰਤੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਗਰਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸੰਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸੁਨੇਹਾ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਖੁਦ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਹੁੰਦੀ, ਜੇ ਖੁਦ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਤਾਂ ਤਦ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ 'ਚ ਪਾਤਾ, ਕੋਈ ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਰਾਜੇਸ਼ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕਾਲਰ ਵੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਲੈਣੇ ਆ। ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਜੀ। ਚੈਰੀ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ।
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਨਤਾ ਲਈ ਆ, ਇਹ ਦੇਅਰ ਅਬਵ ਦੀ ਲਾਅ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜੇ ਗਏ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਵਿਗਾੜ ਸਕਿਆ। ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਸੋਚ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀ ਧਰਮ ਸੋਚ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਜੀਫੇ ਖਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਜੀ ਸਰ, ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦੀ ਲਾਅ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਗਾੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕੁਛ ਵੀ। ਜੀ ਸਰ, ਬਿਲਕੁਲ। ਕੈਪਟਨ ਜਿਹੜੇ ਕੈਪਟਨ ਵਿਗਾੜਾ, ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਇਹ ਖਾਸ ਬੰਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਵਜੀਫੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹਨੇ ਖਾਦੇ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਲੋਕ ਤੋੜਦੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿ ਕੀ ਸਕਦੇ ਆ, ਜੇ ਡਿਸਪਲਿਨ ਦੀ ਘਾਟ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਬਿਲਕੁਲ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਰਾਜੇਸ਼ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਨਾਲ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਾਲ ਨੇ, ਗਾਰਡਸ। ਇਹ ਗਾਰਡਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਹਨੂੰ VIP ਕਲਚਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਾਰਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਵੇਰੀਐਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਈਵਨ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਮਾੜੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਲੋਕ ਕਿੰਨੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਗਿਣਤੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਅੰਕੜੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਈਵਨ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨਿਯਮ ਕੁਝ ਲਾਗੂ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਅਜਿਹੇ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁਧਰ ਸਕਣ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਡਰਾਈਵ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੋ ਬਾਕੀ ਟਾਈਮ ਦੀ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਵਾਇਰਸ ਵਰਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀ 10 ਗਾਰਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾਲ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਜਾਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ? ਇਹ ਗਾਰਡ ਨਾਲ ਲਿਜਾਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਕਿਤੇ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ? ਦੇਖੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਖੈਰ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਤੇ ਵਾਜਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਸਿਰਫ 1 ਜਾਂ 2 ਬੰਦੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮੂਵ ਕਰਨ, ਬੰਦਾ ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਇੱਥੇ MLAs ਦੇ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਰਡ ਤੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਛੱਤਰ ਪੋਲਾ ਹੋਏ ਨਾ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੜੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਅਕਸ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈ ਕੇ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤਾਕਤ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਕਤਵਰ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਗਨਮੈਨ ਘੁੰਮਣੇ, ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਅੱਜ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੇ ਜਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝ ਕੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਦਾਰਤ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੈਟਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ CM ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਫਲਾਣੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ, ਫਲਾਣੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ MLA ਨੂੰ ਠੋਕਣਾ, ਫਿਰ ਬਿਨਾਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਤੋਂ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੇ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ, ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਰ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਰਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਦੋਂ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਸ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਜਿਸ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਤਾਂ ਜੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਵਧਾਵਾ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਉਹ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਸਿਆਣੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵਾਇਰਲ ਕਰਕੇ ਤੰਜ਼ ਕੀਤੇ, ਔਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਘੜੇ ਘੜਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਸ ਤੇ ਬਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਡੰਡਾ ਤੰਤਰ ਹੈ ਉਹ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣੇ, ਉਹ ਡੰਡਾ ਤੰਤਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਕਰੀਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਨੇਡਾ ਚ, ਅਮਰੀਕਾ ਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੈਸਟਰਨ ਕੰਟਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਔਖਾ ਰਸਤਾ ਹੋਏ ਉਹ ਚ ਨਿਕਲ ਕੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰੋ, ਇੰਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਤਦ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਬੇਅਸਰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਅੱਗੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਰਾਜੇਸ਼ ਜੀ? ਹੁਣ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਤੇ, ਖੈਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਰਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੀ ਹੱਥ ਪਾਊਗੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ 10-10 ਗਾਰਡ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੱਥ ਪਾਣਾ? ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ? ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, 4 ਦਿਨ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲੇਗੀ, 10 ਦਿਨ ਚੱਲੇਗੀ, ਵਾਇਰਲ ਦਨ ਫਿਨਿਸ਼, ਬਸ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੀ ਲੱਭਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਜੇ ਕਿ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲਸ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਵੀਡੀਓ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਚਲਾਓ, ਹੁਣ ਨਾ ਚਲਾਓ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਤੇ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਖੁਦ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਓਕੇ, ਖੈਰ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਐਕਸ਼ਨ ਆਏ, ਬਟ ਖੈਰ ਬਾਲੀ ਉਮੀਦ ਵੀ ਲਗਾਣੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਰਾਜੇਸ਼ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਵੈਕਸੀਨ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਆਲਮੋਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਵੈਕਸੀਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆਣੀ, ਕਿੰਨੀ ਆਣੀ, ਇਹਦਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕੋਈ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖੁਦ ਨਿਯਮ ਤੋੜਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੱਲ ਕਿਸਾਨ ਕਾਫੀ ਭੜਕੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਟੈਗ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਲਪੇਟੇ 'ਚ ਲਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆ, ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਰੋਨਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਬਰਾਂ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਮਹਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮੋਤੀ ਮਹਿਲ ਵੀ ਘੇਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਕੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵਿਆਹ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਲਿਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਹਿਲ ਨੂੰ ਘੇਰੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕੀ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਹ ਧਰਨਾ ਜਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ, ਤੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਦਮ ਹੀ ਤੋੜਨਾ ਪਏਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਅਸਾਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਿਲ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ? ਦੇਖੋ, ਮਹਿਲ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਔਰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਧਰਨੇ ਦੀ ਔਰ ਜਦੋਂ ਐਲਾਨ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇੱਕ ਕਿ ਇਸ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਏ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਏ, ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੈ, ਕਰੋਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਏ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਿਸਾਨ ਬਾਜ਼ਿਦ ਸਨ, ਖੈਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਿਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਧਰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਲਏ ਗਏ। ਘੱਟ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰੱਖੇ ਗਏ, ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਖਿਲਾਰੇ ਗਏ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਭਾਂਡਾ ਆਪਣੇ ਝੋਲੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ, ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਇੱਕ ਕੇਤਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ, ਤੇ ਕੇਤਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਕਿਸੇ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ,
ਚਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਵ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇ ਲੰਗਰ ਹੈ ਤੇ ਲੰਗਰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਵ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੰਨਾ ਕਰੋਨਾ ਵੱਧ ਕੇ ਫੈਲਿਆ, ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਸਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਰਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ WHO ਨੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸੈਕੰਡ ਵੇਵ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਸੀ, ਬੜਾ ਬਿਆਨ ਸੀਗਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਬਾਰੇ ਕਿ ਮਿਸਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਇੰਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਟ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਹਰਾਤਾ, ਕਰੋਨਾ ਖਤਮ ਕਰਤਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਨੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ, ਬਾਕੀ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕੰਡ ਵੇਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਸੀਰੀਅਸਨੈਸ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਗਈ, ਉਹ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਸਹੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸਣ, ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦੱਸੇ ਕਿ ਕੌਣ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਮੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਕੌਣ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਸੈਕੰਡ ਵੇਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿੰਨੇ ਭਿਆਨਕ, ਕਿੰਨੇ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਧਰਨਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਅਸਲੀ ਦੋਸ਼ੀ ਉਹ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਣ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਜੇਸ਼ ਜੀ, ਕੈਲਗਰੀ ਵਾਲੇ ਸਰ ਦੀ ਕਾਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਾਲ ਪਿਕ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜੰਪ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜੀ ਸਰ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂ ਬੇਟਾ, ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ, ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਖਰੀਦਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਫਸਲਾਂ ਉਹ ਬੀਜੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਪਾਰੀ ਹੱਸ ਕੇ ਖਰੀਦ ਲਵੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੌਲਾ ਪਈ ਜਾਂਦੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਪੰਗਾ ਪਾ ਲੈਣਾ। ਸਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤਬਕਾ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਜਿਬ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਬਾਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਔਰ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ? ਜੀ ਸੁਣ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ, ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਗੌਰਮੈਂਟ ਖਰੀਦਦੀ ਆ ਸਰ, ਸਾਰੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖਰੀਦਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਥਾਂ ਤੇ ਜੀ। ਹਾਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਉਣਗੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ? FCI ਬਣਾਈ ਸੀ, FCI ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਲੁੱਟਿਆ ਜੀ। FCI 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘਾਟੇ ਚ FCI। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਬੇਟਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਗਾਈਡ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਬਣਾਓ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ। ਸਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸਲਾਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਸਹੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਨੇ ਕੀ ਉਹ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕਿ ਕਰੋਨਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਕਰੋਨਾ ਕਿਸਾਨ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਟੈਗ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਜਮਾਵੜਾ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, 10-10 ਲੀਟਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਫੈਲਦਾ? ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਨਿਯਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ? ਕੈਲਗਰੀ ਵਾਲੇ ਸਰ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਖੈਰ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ, ਖੈਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸੁਣਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਜਾਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਲਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਜੀ ਸਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਰ। ਟੀਵੀ ਦੀ ਵੋਲਿਊਮ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਘਟਾ ਲਓ। ਮੇਰਾ ਟੀਵੀ ਬੰਦ ਆ ਜੀ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਬੋਲੋ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਆਹ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਉਹ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਬੈਠੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਇਸ ਭਾਜੀ ਨੂੰ, ਕੈਟਗਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਗੌਰਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਕਿਸਾਨ ਉਸੋਂ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ,
ਇਦਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੰਡੀਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਘਰ ਪੈਸੇ ਭੇਜਾਂਗੇ 2-2000 ਰੁਪਇਆ ਪਰ ਮੈਂਬਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਮੈਂ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣਾ ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣਗੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ 2000 ਰੁਪਇਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਧਾਉਣ ਪੈਸੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਭਾਈ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਇਹ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੀ ਆ ਅਮਰੀਕਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੀ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਸਰ ਮੈਂ ਸਰ ਦਿੰਦਾ ਕੋਈ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦੇਵੇ ਮੈਂ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦਊਂਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾਊਂਗਾ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਇਲਾਜ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੇ ਇਲਾਜ ਫ੍ਰੀ ਆ। ਮੇਰੀ ਦਵਾਈ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਲੈਣਾ ਆ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਲੈਣ ਰਿਹਾ ਮੇਰੀ ਦਵਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਘਰ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਹੋ ਸਰ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ 10 ਦਿਨ ਮੈਂ ਹਸਪੀਟਲ ਰਹਿਣਾ ਆ ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਟਨ ਦਬਾਉਂਦਾ ਨਰਸ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕੀ ਗੱਲ ਆ ਇਹ ਪੁੱਛੋ ਆ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ 'ਚ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਮੋਦੀ ਉੱਥੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਕੇ ਦੂਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁਆ ਨੂੰ ਲਾਓ ਇੱਥੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇਹਨੂੰ ਆਵੇ ਮੁੜ ਕੇ ਇੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੱਦੋ ਇਹਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਜੀ ਬਰਾੜ ਇਹ ਟੌਟ ਆ ਉਹਦਾ ਮੋਦੀ ਦਾ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਸਰ ਠੀਕ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ। ਕੰਨ ਕੀ ਰਿਹਾ ਮੋਦੀ ਆਹ ਕਰਦਾ ਮੋਦੀ ਫਲਾਣਾ ਕਰਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਸਮਝਾ ਤਾਂ ਸਮਝੇਗਾ ਮੋਦੀ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਓਪਨ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਿਓ ਜੀ 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 ਸਰ ਇਹਨੂੰ ਕਹੋ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਓਪਨ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਸੱਦ ਕੇ ਸਾਡੇ ਰਾਜੇਬਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਇਸ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਆ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਹੋ ਸਾਡੇ ਰਾਜੇਬਾਨ ਨਾਲ ਕੱਲੇ ਰਾਏ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਅਨਪੜ੍ਹ ਆ ਇਹਨੂੰ ਕਹੋ ਮੋਦੀ ਆਵੇ ਖੁੱਲੀ ਡਿਬੇਟ ਤੇ ਜਦ ਸਾਡਾ ਰਾਜੇਬਾਨ ਕੱਲਾ ਹੋਊਗਾ ਮੋਦੀ ਸਾਰੇ ਹੋਣ ਜਿੰਨੇ ਉਹਦੇ ਐਮਪੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਭੇਜੂਗਾ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਆ ਸਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨਿਕਲ ਆਣ ਬਾਹਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ। ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਚੈਲੰਜ ਆ ਕੱਲੇ ਰਾਜਾਵਾਲ ਸਾਡਾ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜੀ ਸਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਐਮਪੀ ਆ 500-700 ਸਾਰਾ ਆ ਜਾਵੇ ਉਹ ਕੱਲੇ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਾ ਇਹ ਜੀ ਮਰ ਜਾਗੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਊੜਾ ਲਿਖਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਜੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਜਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸੇ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੇ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਬਾਅਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਯਾ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਰ। ਓਕੇ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਰਾਜੇਸ਼ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਾਲਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤਰਕ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲਰ ਜੁੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੂਸਰੇ ਕਾਲਰ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਔਰ ਉਹ ਗੱਲ ਜਾਇਜ਼ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਤਬਕੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਹੀ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੰਨਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਫ੍ਰੀ ਹੈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਕਿਉਂ ਬੈਣ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਮੰਗਾ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਕੀ ਅਸਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲ ਰਿਹਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਵਿਚਾਰੇ ਆ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਵੀ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਾਡਾ ਹੱਲ ਕਰੋ। ਗਰਮੀ ਹੁਣ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਰਦੀ ਸਾਰੀ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘਿਰਾਓ ਅਸੀਂ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦੇਣੇ ਨੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤਿੱਖਾ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਹੋਣੀ ਤੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਕਾਲਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੂੰ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਰਨਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਮੈਂ ਹਰਭਜਨ ਬੋਲਦਾ ਕੈਲਗਰੀ ਤੋਂ। ਜੀ ਹਰਭਜਨ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿੰਨਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਤਕਰੀਬਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਕੋਈ ਸਟੈਪ ਨਹੀਂ ਲਿਆ
ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦੇ ਆਏ ਆ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਨਫ, ਮੋਰ ਦੈਨ ਇਨਫ, ਯਾਨੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਇੰਤਹਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਤਹਾ ਦੀ ਯਾਨੀ ਹੱਦ ਟੱਪ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਕੁਛ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਣਿਆ ਆ, ਇਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ, ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਆ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜੀ ਰਣਨੀਤੀ ਆ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਬਦਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ। ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਿਆਣੇ ਆ, ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਐਡਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਮੋਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਨਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੇਵਲ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਕੁਛ ਆ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੱਦ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆ ਕੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਰਾਜੇਸ਼ ਜੀ, ਕੀ ਅਗਲੀ ਫਿਰ ਰਣਨੀਤੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੁਣ ਕੀ ਅੱਗੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਅਗਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਾਇਆ, ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਪੁਤਲੇ ਸਾਡੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੰਘ ਗਏ ਨੇ, ਇਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇੱਕ ਪੀਕ ਤੇ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਰ ਪਾਰ ਦੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ 26 ਜਨਵਰੀ ਜਦੋਂ ਆਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਡੈਡਲੌਕ ਬਣ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਸ ਨਜ਼ਰ ਇਹ ਆਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦ ਸਹਿਮਤ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਥੋੜੀ ਆਈ ਗਈ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਅਸਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਜੇ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਗਰਮੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਗਰਮੀ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਇਸ ਗਰਮੀ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੋਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਹੁਣ ਆਗਾਮੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਲਗਾਤਾਰ। ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਵਾਢੀ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਜੇਸ਼ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਰਣਨੀਤੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਲਰ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਲਈਏ। ਜੀ ਸੋਤਾ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸ਼ੈਰੀ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਸਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਮੈਂ 2 ਸਕਿੰਟ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਹੇ ਆਪ ਚੱਲ ਜਾਵੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝਾ ਲਵੇ ਜੀ। ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ, ਜੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਭੇਜਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬੈਠੇ ਆ ਉੱਥੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋਤਾ ਜੀ। ਜੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਜਿਬ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਅੱਧਾ ਕਿੱਲਾ, 1 ਕਿੱਲਾ, 2 ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਨਾ ਹੈ, MSP ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਆਪਾਂ
ਬੜੀ ਵਾਰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਕਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕੀ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕੀ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇ, ਫਰਕ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੰਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕੋਈ ਚੱਲਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਉੱਥੇ, ਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਐਵੇਂ ਇੰਨੇ ਬੇਵਕੂਫ ਥੋੜੀ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਇੰਨੀ ਤਿੱਖੜ ਦੁਪਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹਿਣਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਜਿਬ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਥੋਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਾਸਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਮਹੂਰੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਖੈਰ ਉਸਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਾਜਿਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕੀ, ਕਿ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹਥਿਆਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਡੇਗਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਹਿੰਸਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟੈਕਟ ਰੱਖਿਆ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕਿ ਦੇਖੋ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਇੰਨਾ ਸਿਰੜ, ਇੰਨਾ ਹੌਸਲਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਣਾ ਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਡੈਡਲੌਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਸਿਰੜ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਲੰਮਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬਿਆਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਵੇਂ 2024 ਤੱਕ ਚੱਲ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਲੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਡਟੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਮਯਾਬ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ। ਜੀ ਪਬਲਾ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੋਲਦਾ ਜੀ। ਜੀ ਸਰ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਆਪਣੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਫਰੂਟ ਸ਼ਿਪ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਨੂੰ ਸ਼ਿਪ ਕਰਦਾ। ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ ਬਸ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਬਸਰਾ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹੈਲੋ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਟੀਵੀ ਦੀ ਵੋਲਿਊਮ ਘਟਾਓ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਗੱਲ ਕਰੋ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹੈਲੋ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਦੀ ਵੋਲਿਊਮ ਘਟਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੋ। ਬੋਲਾਂ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ। ਮੈਂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਰੀ ਕਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਜੀ ਸਰ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਟੈਪ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਘੇਰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਗੋਲੇ ਚਲਾਓ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਫੌਜੀ ਅਟੈਕ ਲਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾਓ, ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੋ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਖਤ ਸਟੈਪ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੋਏ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬਣਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਦੇ ਰਹੀ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੀ ਆ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਹੱਕ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਆ ਵੀ ਉਹ ਦੇ ਰਹੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਸੇ ਹੀ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਰਾਜੇਸ਼ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਲਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਘੇਰਨ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਟੈਗ ਲੱਗਣ, ਪਰ ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨਵਾ ਕੇ ਰਹਿਣ। ਟੈਗ ਤੋਂ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਹਜੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਜੇ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਗ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੰਗ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਹਜੇ ਤਾਂ ਉਸ ਟੈਗ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਟ ਪਾਏ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਟੈਪ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਐਨੀਵੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰੀਏ ਸ਼ੋਅ।
ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਇਆ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਕਿ ਜੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਜੋ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਢਾਹ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਈ, ਹੂੰ ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈਆਂ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਸੀ। ਹੂੰ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਲ ਕਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਧਰ ਨੂੰ ਮੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਖੈਰ ਹੁਣ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦਾਖਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਆਂ ਕਿ ਵਾਕਈ ਉੱਥੇ ਇਹ ਡੇਰਾ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਮਨਸ਼ਾ ਸੀ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਖੈਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੀ ਕਹਿਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਏ ਨੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਉਸਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੇਗੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਾਸਰ ਕਿਸਾਨ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਤੇ ਕਹੇਗੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੀ ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਲਾਤੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ, ਕਿਉਂ ਹੋਈ, ਉਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੋਏਗਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ, ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੱਦੇ ਅਮਲ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਇਹ ਹੋਏਗਾ। ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਚੱਲਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ, ਦੇਖੋ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਕਾਲਰ ਨੇ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਐਤਬਾਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ, ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਭਰੋਸਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਕੱਲਾ ਰਾਜੇਵਾਲ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਇਕੱਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ। ਉਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੜੀ ਸੂਝ ਸਮਝ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਵਧੀਆ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣੀਆਂ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਾ ਕੋਈ ਐਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਐਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਇਸ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਜ਼ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਖੁੱਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਹੁਣ ਫੇਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੂਵ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ, ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੂਵ, ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ। ਜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਤੇ ਸੋਚੋ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਚ, ਇੰਨੀਆਂ ਮਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਸੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿੰਨਾ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਹੋਏਗਾ। ਤਣਾਅ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇ ਸਕੀਏ ਉਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਅਜਿਹਾ, ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਧੜਾ ਫੇਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਫੇਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਭਰ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੂਵ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਜੇ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਤਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ 1-2 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਬੈਕਫੁੱਟ ਤੇ ਆਇਆ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਬੈਕਫੁੱਟ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏ ਤੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜੀ ਢਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੂਵ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਬਣ ਜਾਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਜੇਸ਼ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਵੀਕਐਂਡ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ ਨਵੀਆਂ ਅਪਡੇਟਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਜੀ। ਸੋ ਰਾਜੇਸ਼ ਗਿੱਲ ਜੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਰਾਜੇਸ਼ ਗਿੱਲ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਕੁਝ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਰਸ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਦਰਸ਼ਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਰੱਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਈ ਕਾਲਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਵਾਕਈ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹੈ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦਾ, ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਖੈਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਬੈਠੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਵਾਲੀ ਕਹਾਵਤ ਹੀ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਏ ਵੀ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸੁਧਾਰ ਉਥੋਂ ਦੇ ਹੋ ਸਕਣ। ਕਈ ਲੋਕ ਇਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜੀ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬਾਤ ਨਿਕਲੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਤਲਕ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੱਜੇਗੀ ਗੱਲ। ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਦਲ ਜਾਏ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਬੈਠੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਿਕ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਤੇ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਵੀਕਐਂਡ ਹੈ, ਵੀਕਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ।
ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਈ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾ ਲਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 70% ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲੈ ਲਈ ਤੇ 25 ਨੇ ਦੂਜੀ ਡੋਜ਼ ਲੈ ਲਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ 'ਚ ਢਿੱਲ ਮਿਲੂਗੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀਆਂ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਸਕਾਂਗੇ ਘੁੰਮਣ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨਵੀਆਂ ਅਪਡੇਟਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਵੀਕਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੱਢਿਓ ਤੇ ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਾਲਰਸ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁੜਿਓ। ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।